Okay, fine. In today's class, what we are going to see is AWS CLI. We are going to discuss about AWS CLI. Okay, so I'll be explaining you this concept. Interesting இருக்கும். Okay, AWS CLI. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, you can access AWS. Okay, you can access AWS cloud. Okay, you can access AWS cloud through two interface. Okay, அப்ப நீங்க AWS cloud வந்து you can interact with two interface. Okay, so the first interface is okay, AWS console. Okay, through AWS console you can access the AWS cloud. So as you can நமக்கு தெரியும் browserல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, you type AWS console. Okay, go for AWS console. Okay, just wait a minute friends, I'll be back. Okay, friends. So we can access AWS cloud through two interface. One is management console. Up in browser, you'll be logging to your account. Okay, you'll be logging to your account. From your account, what you can do, you can just go to your root account. You can mention your mail ID, password. Okay. Type my MFA code. Fine. So what you can do, you can access your AWS account through this console. Our browser வழியா நீங்க இந்த console open பண்ணி you can access in OneCredit, EC2, VPC, Route 53, S3, IAM, whatever resources you want, you can go and create it. Okay, whatever resource you want, you can go and create that resource from this AWS management console. The another way is AWS CLI. Okay, through AWS CLI, what you can do, you can access the AWS cloud. So அப்போ வந்து இந்த AWS CLI எதுக்கு அப்படின்னா, I'll be telling you எதுக்கு இந்த AWS CLI நான் சொல்றேன். Okay, எதுக்கு, what is the purpose of this AWS CLI சொல்றேன். அப்ப CLI னா என்ன? CLI stands for command line interface. CLI stands for command line interface. Am I right? So through command line interface, what you can do, you can access AWS cloud. Okay, through command line interface, you can access AWS cloud. அப்பனா command, through command, you can access your AWS. அப்பனா command யூஸ் பண்ணி அப்ப வந்து நீங்க GUI, this is your GUI, through management console, நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், ஒரு distribution create பண்ண முடியும், VPC create பண்ண, whatever want you can create in this console. என்ன டாஸ்க்லாம் கன்சோல்ல பண்ண முடியுமோ அதே டாஸ்க் வாட் யூ கேன் டூ இன் CLI. Help of commands, you can create a resources. It can be any resources, EC2, RDS, any service போயிட்டு you can create any resources. Clear? Okay, got it? Okay, so அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், today we are going to create a resources in AWS cloud through this AWS CLI. Clear? So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க AWS CLI install work பண்ணணும். If you want to work with AWS CLI, you have to install AWS CLI in your laptop. Okay, see, okay, we have AWS CLI. So இதுல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to download. Okay, for Windows, what you can do, you can download the software. For Linux, you can install through command. Okay, so இப்ப என்ன பண்ண போறோம், I'm going to download. So you can see installation part. So இங்கே உங்களுக்கு இருக்கும். Okay, I'll show you.
install. Okay, நீங்க install update போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா for Windows it will be available. See, for Windows we have Mac OS, for Linux. So நம்ம வந்து I'm using Windows, so I go and install Windows. Can you see? This is the download link. So this is the download link. So I'll download it. See, எனக்கு AWS CLI download ஆகுது through this. அப்ப எதுக்கு இந்த CLI அப்படின்னா, okay, already AWS CLI install பண்ணிருக்கேன். Let's delete that. Yeah, already நான் வந்து CLI install பண்ணிருக்கேன். Let's delete this, uninstall it. From uninstalling AWS CLI, it's uninstalling. Okay, இது uninstall ஆகுது. Okay, fine. Let's go to CMD. இப்போ வந்து இப்போ எனக்கு AWS CLI வந்து இல்லை, என்னோட லேப்டாப்ல AWS CLI இல்லை. ஓகே, ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், AWS கமெண்ட்ஸ். ஓகே, அப்போ வந்து நீங்க AWS CLI வழியா நீங்க AWS ரிசோர்ஸஸ் ஆக்சஸ் பண்ணோம், EC2 or எனி ரிசோர்ஸ் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா AWS commands, CLI commands. Okay, so see AWS CLI commands cheat sheet அப்படின்னா போடுறோம் official. Okay, see you can get here. See, official website documentation. So on, yeah, uninstall virus is super. Let's close this. So this is a cheat sheet. It's fine. I think load out again. Yeah, load out. Fine. Okay, the load auto. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we'll be having some comments. Okay, we'll be having some comments. My blank page. Okay, I don't know why. Let's go for some other database. Like நீங்க கொடுத்துருக்காங்க cheat sheet. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல தான் கமெண்ட்ஸ் AWS கான்ஃபிகர் பண்ணி, இது AWS கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு, AWS API கேட்வே கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஸோ இங்க எல்லாத்துக்குமே கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்ணலாம், AWS S3ங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். If you want to create EC2, அப்போ AWS EC2ங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். If you want to create EKS, you want to use AWS EKS. Then if you want to create RDS, you have to go for AWS RDS command. ஸோ அப்போ இந்த எல்லா சர்வீசஸ்க்கும் கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நான் போய் இதில் ஒர்க் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன், லெட்ஸ் கோ அண்ட் காப்பி திஸ் S3. ஸோ என்ன பண்றேன், இந்த S3 கமெண்ட் யூஸ் பண்றேன். I will use this command. Okay, copy பண்ண முடியல. Right, I'll type here AWS. Okay, AWS S3 list. இது ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். See, AWS is not recognized. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கமெண்ட்ஸ் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to install that CLI. ஏன்னா அந்த CLI நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும், இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த CLI-ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Clear? The commands வந்து the CLI-ல execute ஆகும். Okay, so what you have to do, you have to install this CLI. Okay, I downloaded the CLI. Downloads போய் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு open the file. Let's install the CLI. So அந்த AWS CLI இந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தால் தான், இந்த CLI ப்ரோக்ராம் இருந்தால் தான் உங்களோட AWS கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் I accept. Next install. Okay, ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணும், prerequisite, நீங்க AWS CLI-ல ஒர்க் பண்ணணும்னா the prerequisite is your AWS CLI should be installed. பட் நம்ம S3ல நம்ம பண்ணும்போது CLI இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போமா, S3ல நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது CLI இன்ஸ்டால் பண்ணிப்போம். Why?
கேன் anyone say? ஏன் நம்ம S3ல ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும் நம்ம CLI இன்ஸ்டால் பண்ணாம டைரக்டா அந்த CLI கமெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு? எப்படி? anyone? இப்போ S3 வீடியோ பாருங்க. S3 வீடியோ பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும். டைரக்டா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? we'll be creating the buckets from AWS. எப்படி? அங்க மட்டும் நம்ம ஏன் இந்த CLI இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்? அங்க மட்டும் எப்படி டிஃபால்ட்டா AWS கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது? இப்போ நான் வந்து ஒரு மிஷின் லாகின் பண்ணி ஓகே இல்ல லினக்ஸ் மிஷின் கிடையாது, திங்க் பண்ணுங்க. சார் இப்போ நான் ஒரு மிஷின் வச்சிருக்கேன், டாக்கர் ஹோஸ்டா. ஓகே, ஐ ஹேவ் மிஷின் கால் டாக்கர் ஹோஸ்ட். இப்போ இந்த மிஷின் கனெக்ட் பண்ணி இதில் நான் AWS CLI இன்ஸ்டால் பண்ணல. பட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ்? இப்போ நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன் அப்படின்னா, இப்போ என்னோட விண்டோஸில் என்னோட விண்டோஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், AWS CLI கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். AWS CLI கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு என்ன வருது? ஓகே, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஓகே, இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிஃபோர் இன்ஸ்டாலிங் எனக்கு எரர் இருந்துச்சா? AWS S3 LS போட்டேன். AWS இஸ் நாட் ரெக்கனைஸ்ட் எரர் இருந்துச்சு. ஒய்? பிகாஸ் அந்த AWS CLI நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், AWS CLI இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் AWS CLI நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் what I do, I run the CLI commands AWS S3 அப்படின்னு நான் ரன் பண்ணுறேன். Now it's working. See, usage of S3 வந்து என்ன யூசேஜ் எல்லாம் காமிக்கணும். அப்போ இப்போ ஒர்க் ஆகுது. அப்போ நீங்கள் உங்கள் விண்டோஸ் மிஷினில் AWS CLI கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், அந்த CLIங்கிற அந்த ப்ரோக்ராமை டவுன்லோட் பண்ணணும். பட் நான் இன்ஸ்டன்ஸில் எந்த ப்ரோக்ராமும் நான் டவுன்லோட் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. டேரெக்டாக AWS S3 போகிறேன்னு சொன்னேன். இது ஒர்க் ஆகுது எப்படி? எனிவன்? ஏன்னா இந்த மிஷின்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கு? AWSல தானே இருக்கு. நம்ம டேரெக்டாக AWSல தானே கனெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த மிஷின் டேரெக்டாக எங்கே இருக்கு? AWSல தான் இருக்கு. இட்ஸ் AWS இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இங்க இருக்க மிஷின் எல்லாமே AWS இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்கு. அப்போ அங்கே அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும். கிளியர்? அப்போ அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் ப்ரீடிஃபைன்டாக இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும், ஒர்க் ஆகும். பட் உங்க CMDங்கிறது யாரோடது? இது விண்டோஸோடது. இது உங்க மிஷின். உங்க மிஷின்ல எப்படி அது ஒர்க் ஆகும்? இது உங்களோட மிஷின். இங்க எப்படி அந்த AWS CLI இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுப்பாங்க? இங்க இருக்க சர்வர்ஸ்ல அவங்களோட சர்வர்ஸ். ஸோ அங்க எல்லாமே நீங்க என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் அமேசான் இங்க நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு அமேசான் லினக்ஸ், நீங்க AWSல என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணுங்க. உபுண்டு கிரியேட் பண்ணுங்க, ரெட் ஹேட் கிரியேட் பண்ணுங்க, காலி கிரியேட் பண்ணுங்க, எனி. பட் அங்க வந்து AWS CLI கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா இட்ஸ் ஃப்ரம் AWS. இது வந்து AWS தான் கொடுக்குது. அப்போ ப்ரீடிஃபைன்டா CLI வந்து இருக்கும். CLI கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும். பட் நீங்க உங்க விண்டோஸ்ல இருந்து பண்றீங்க அப்படின்னா அங்க AWS CLI ஒர்க் ஆகுது. we have to install the AWS CLI ப்ரோக்ராம். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும். கிளியரா? புரியுதா? ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் புரியுதா எதுக்குன்னு? கிளியர்? காட் இட்? ஃபைன். ஓகே, அப்போ வந்து நீங்க உங்க விண்டோஸ் மிஷின்ல இருந்து பண்றீங்க அப்படின்னா we have to install AWS CLI. ஓகே, இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம லாகின் ஆகணும். வாட் யூ ஹேவ் டு, நம்ம அக்கௌண்ட்குள்ள லாகின் ஆகணும். ஃபைன், ஜஸ்ட் ஐ டு. ஓகே, ஸோ நம்ம வாட் வி ஹேவ் டு, இப்போ நம்ம வந்து CLI இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஃப்ரம் தி CLI we have to log into your account. அப்போ எப்படி அக்கௌண்ட்குள்ள லாகின் ஆகுது? இப்போ GUI அப்படின்னா இந்த கன்சோல் வழியா லாகின் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட். கன்சோல் வழியா லாகின் பண்றோம் அப்படின்னா மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து we can login. பட் CLI வழியா எப்படி லாகின் ஆகுது? Okay, there is a command called AWS configure. AWS configure ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. You have to execute this command. இந்த கமாண்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா it will ask for access ID and secret key. அப்ப இங்க இந்த ரூட் அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு you can see security credential. Go to security credential. Okay, so already I have some access key. I'll delete பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன், ஆக்சஸ் கீ கிரியேட் பண்ண போறேன். வாட் ஐ அம் கோயிங் டு டு, ஐ அம் கோயிங் டு கிரியேட் ஆக்சஸ் கீ. இந்த ஆக்சஸ் கீ எதுக்கு அப்படின்னா நீங்க
அவுட் ஆஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட். நீங்க உங்க ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் வழியா லாகின் ஆகாம சிஎல்ஐ வழியா லாகின் ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும்? த்ரூ திஸ் ஆக்சிஸ் கீ யூ கேன் லாகின் டு யுவர் அக்கௌண்ட். அப்ப கிரியேட் ஆக்சிஸ் கீ கொடுக்குற. ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கிரியேட் ஆக்சிஸ் கீ. அப்ப எனக்கு என்ன கொடுக்குது? ஒரு ஆக்சிஸ் கீ கொடுக்குது. அந்த ஆக்சிஸ் கீக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குது. இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? த்ரூ சிஎல்ஐ ஐ கேன் லாகின் டு மை அக்கௌண்ட். கிளியர்? த்ரூ சிஎல்ஐ ஐ கேன் லாகின் டு மை அக்கௌண்ட். அப்ப இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கீயை வந்து யாருக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்? பிகாஸ் இது ரூட் அக்கௌண்ட் வேற. இது ரூட் அக்கௌண்ட். இந்த கீயை வச்சு என்ன வேணா பண்ண முடியும். என் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள என்ன வேணா பண்ண முடியும். அப்ப யூ ஹேவ் டு கீப் திஸ் அக்கௌண்ட் சேஃப். அப்ப நீங்க ஏடபிள்யூஎஸ் கன்சோல் வழியா லாகின் ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்க மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கலாம். பட் கன்சோல் வழியா லாகின் பண்ணாம வேற வழியா லாகின் ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்க அக்கௌண்ட்குள்ள ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் வேற வழியா நீங்க லாகின் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அப்ப இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. இல்ல, எஸ்எஸ்ஹெச் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ள லாகின் ஆகிறதுக்கு கரெக்டா. எஸ்எஸ்ஹெச் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ். எஸ்எஸ்ஹெச் என்னது? ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்க, அந்த இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்றதுக்கு எஸ்எஸ்ஹெச் ப்ரோட்டோகால். இது எதுக்குன்னா உங்க ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லாகின் ஆகுது. ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளேயே லாகின் ஆகுது. அந்த அக்கௌண்ட்ல லாகின் ஆகி நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம். என்ன பண்ண முடியும்? யூ கேன் கிரியேட் த ரிசோர்ஸ். அவ்வளவுதான். எஸ்எஸ்ஹெச்ங்கிறது மிஷின். ஐ வில் அன்மியூட் யூ. எஸ் சுரேந்தர். இல்ல ப்ரோ, இப்போ நம்ம லோக்கல்ல ஒரு லினக்ஸ் மிஷின்ல இருந்து இப்போ எஸ்எஸ்ஹெச்ல நம்மளுடைய இன்ஸ்டன்ஸ்ல சப்போஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் எஸ்எஸ்ஹெச் மூலமா அப்படின்னா கூட இந்த பாஸ்வேர்ட் அண்ட் யூசர் நேம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல? இல்ல, இது வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து இது எதுக்கு? இது ரெண்டும் உங்க ஒரு அக்கௌண்ட்குள்ள லாகின் ஆகுது கரெக்டா. அது வந்து மிஷின்குள்ள லாகின் ஆகுது. இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ள லாகின் ஆன பாஸ்வேர்ட். இது உங்க அக்கௌண்ட்குள்ள லாகின் ஆகுது. ஓகே, போத் ஆர் டிஃபரண்ட்ல. போத் ஆர் டிஃபரண்ட். எஸ்எஸ்ஹெச்ங்கிறது ஒரு மிஷின்குள்ள லாகின் ஆகுது. இது வந்து உங்க அக்கௌண்ட்குள்ள லாகின் ஆகி நீங்க என்ன ரிசோர்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து இதை வச்சு நீங்க ஒரு ஈஸ்ட் மிஷின் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், எது வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? இது எதுக்கு இன்னும் ரியல் டைம்ல எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்க கேட்பீங்க, என்ன கேட்பீங்க? ப்ரோ இப்போ என்ன ப்ரோ, இப்போ இதை வச்சு நீங்க ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க. இப்போ நான் ஒரு S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். என்ன பண்ணுவேன்? AWS S3 மேக் பக்கெட் MB போட்டு பக்கெட் நேம் கொடுக்கும், பக்கெட் கிரியேட் ஆயிடும். கரெக்டா? ஓகே, நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த கீ ரொம்ப முக்கியம். யாருக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்க? ஆக்சஸ் கீ கொடுத்துருக்கிறேன், பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பேஸ்ட் பண்ண ஆக்சஸ் கீ. ஓகே, சீக்ரெட் கீ. ஓகே. ஓகே, இந்த கீ நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னா டெலிட் பண்ணிக்குவேன். ஓகே, கீயை. ஸோ டிஃபால்ட் ரீஜன் சவுத் தான். என்டர் தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அப்போ நான் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? கீயை கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணோம்? ஐ லாகின் டு மை அக்கௌண்ட். இப்போ நான் அக்கௌண்ட்ல லாகின் ஆகிட்டேன். ரீஜன் சவுத், மும்பையில் இருக்கேன். இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணலாம்? ஐ கேன் கிரியேட் எனக்கு இன்னொரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணுறேன். AWS S3 மேக் பக்கெட். ஓகே, மேக் பக்கெட். Fine. Okay, now first அதுக்கு முன்னாடி I'll go to my okay. S3 service group போய் காமிச்சுக்கிறேன். இங்க ஒரு பக்கெட் இருக்கு. இது பக்கெட் இல்ல, எதுவுமே இல்ல, பக்கெட் இல்ல. Fine. பக்கெட் இருக்கு. Right. So I'll go to create a bucket, make bucket. Okay, make bucket. So the format, what is the format? / bucket name வந்து SR.Corps. அப்படி ஒரு bucket create பண்ணுறேன். See, make bucket SR.Corps create ஆயிடுச்சு. இப்போ இங்க போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா see எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும். கிளியர். இப்போ நான் ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா AWS S3 இப்போ ஈஸி டு மிஷின் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பக்கெட் /SR.Corps பக்கெட் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன்.
I'll refresh here. I think remove bucketல so RB தான் RM வந்து உள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் RM வந்து உள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் delete பண்றதுக்கு RB வந்து bucket remove பண்றது remove bucket. ஸோ அப்போ நீங்க கேட்பீங்க என்ன கேட்பீங்க அப்படின்னா ப்ரோ இது நம்ம ஜியோஐலேயே ஈஸியா இருக்குமே ப்ரோ இது மாதிரி கமாண்ட் மைண்டுக்குள்ள இந்த கமாண்ட் ஞாபகம் வச்சு இது மூலியமா பண்றதுக்கு நம்ம ஜியோஐலேயே டக்கு டக்கு பண்ணிட்டு போயிடலாமே எத்தனை பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கு இது மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சு சிஎல்ஐ வழியா நம்ம ஆக்சஸ் பண்றது பதிலாக நம்ம இது ஜியோஐக்கு ஈஸியாக தான் ப்ரோ இருக்கும். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் சிஎல்ஐ? எவன் கமெண்ட்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். ஜியோஐ இந்த பக்கெட் கிளிக் பண்ணலாம் கான்ஃபிகர் பண்ணா முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. எதுக்கு இது? எவரும் பி அவுட் அவுட். சி இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் சாட் ஜிபிடி. நான் சாட் ஜிபிடி ஓப்பன் பண்றேன். நான் சாட் ஜிபிடி என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா create a Python program. நான் சொல்றேன் create a Python program. create a Python program. இல்ல இன்னொரு ராமேஸ்வரன் அதுக்கு கிடையாது. எதுக்கு நான் சொல்றேன் create a Python program to launch 10 easy to Amazon Linux in my AWS cloud அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அப்போ அது எனக்கு ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதும் கரெக்டா. சி இட் ரைட் சம் பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ என்ன லைப்ரரி பைத்தான்ல இதெல்லாமே வந்து என்ரோல்டு மை டெவாப்ஸ் கோர்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுப்பேன். பைத்தான் படிக்கும் போது நம்ம இது படிப்போம் எப்படி பைத்தான் கோட் எழுதுறது. இப்போதைக்கு சாட் ஜிபிடி வந்து எடுத்துப்போம். அப்போ என்ன லைப்ரரி யூஸ் பண்றாங்க? போர்ட் 3ன்னு ஒரு லைப்ரரி யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே அது அதாவது நமக்கு தேவை கிடையாது. ஓகே உள்ள வாங்க. இப்போ நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே see okay fine okay என்னென்ன கொடுத்திருக்கு பிளான் பண்றது. ஓகே ஃபைன் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணல நான் மென்ஷன் பண்றேன். ஐ அம் கோயிங் டு program from I was so I want to configure access right indicator. Okay, na சொல்றேன். Yes, you are correct. To run your Python script from your Windows machine, access AWS services like EC2, you need to configure your AWS services with the AWS key ID and secret access key ID. See, இப்போ கீழே வந்து பாருங்க. நீங்க இப்போ கொடுத்து பாருங்க. See, அப்போ கீழே என்னோட ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் கிரியேட் 10 இன்ஸ்டன்ஸ். எனக்கு 10 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும், இல்லை 20 இன்ஸ்டன்ஸ், இல்லை 40 இன்ஸ்டன்ஸ், என்ன வேணா நான் கிரியேட் பண்ணும். பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வச்சு என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே சரி, அப்போ இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன ஆகணும்? இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்குள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணும்? இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணோன்னே இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணோம்? போர்ட் 3ன்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு, பைத்தான் லைப்ரரி. இந்த லைப்ரரி மூலியமா என்ன பண்ணும்? இந்த லைப்ரரி மூலியமா உங்க அக்கௌண்ட்குள்ள போய் என்ன பண்ணும்? 10 மிஷினை கிரியேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஃபைன். அப்போ இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும்? ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் டு கிரியேட் 10 இன்ஸ்டன்ஸ். அப்போ இந்த லைப்ரரி போர்ட் 3ன்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கு,
அந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும், இந்த லைப்ரரி தான் என்ன பண்ணும், உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போய் அந்த 10 மிஷினை கிரியேட் பண்ண போகுது. இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போகணும்னா எப்படி உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போகும்? திங்க் அபவுட் இட். எப்படி அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போகும்? இவங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுப்பீங்களா? நோ. உங்களோட ஆக்சிஸ் கீயும் சீக்ரெட் கீயும் கொடுத்துருவீங்க. இப்போ என்ன பண்ணும் அந்த போர்ட் 3, இப்போ கிரெடென்ஷியல் கொடுத்துருவீங்க. இப்போ உங்கள் போர்ட் 3 என்ன பண்ணும், உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள லாகின் ஆகும்போது இந்த கிரெடென்ஷியல் வச்சு உங்கள் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் த 10 மிஷின். ஆட்டோமேட். திஸ் இஸ் ஆட்டோமேஷன். இப்படிதான். இப்போ சொல்லுங்க, நீங்க இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரியல் டைம்ல. இதுக்கு தான் இந்த ஆக்சிஸ் கீ சீக்ரெட் கீ. புரியுதா? ரியல் டைம்ல இதுக்கு தான். ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு 100 மிஷின்ஸ் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் என்ன வேணால் ஒரு ஆர்டிஎஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆர்கிடெக்சரே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு ஆர்கிடெக்சரே கிரியேட் பண்ணலாம். சரி, இப்போ நல்லா சொல்கிறேன். ஓகே, ரைட், மாடிஃபை. I want to create a EC2 instance and RDS MySQL database and connect both அப்படின்னு சொல்றாரு. சும்மா அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுற, அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து பாருங்க, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்தோம். அது ரன் பண்ணனா எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிரும், ஒரு ஆர்டிஎஸ் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆயிரும், ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆயிரும். ஆர்டிஎஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கான அதுக்கான ப்ரோக்ராம். ஆர்டிஎஸ் எஸ்கியூஎல் பேராமீட்டர்ஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுவோம். அங்கே செட் பண்ணுவோம். ஆர்டிஎஸ் பக்கம் செட் பண்ணிப்போம். போர்ட்டு லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் லான்ச் ஆகுது. launch RDS SQL instance. Okay, wait for instance available. An instance create available. Connect to RDS. இது வந்து ஈஸ்ட் வழியா டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணுவோம்ல, நம்ம மேனுவலா கனெக்ட் பண்ணுவோம் கரெக்டா. இது ஆட்டோமேட்டிக் கனெக்ட் பண்றதுக்கு எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்க வந்து அக்கௌண்ட்ல வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ இம்பார்ட்டன்ட். கிளியர்? எவ்ரிவன் இஸ் கிளியர்? எவ்ரிவன் இஸ் கிளியர்? ஸோ ஓகே, அப்போ இதுதான் பர்பஸ், இதுதான் ஒரு பர்பஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஓகே, அப்போ இந்த சிஎல்ஐயோட பர்பஸ் புரியுதுச்சா? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ போர்ட் த்ரீ எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஏன்னா போர்ட் 3க்குள்ள இந்த சிஎல்ஐ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. போர்ட் 3க்குள்ள இந்த சிஎல்ஐ கமாண்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நம்ம இங்கே எழுதும் போது பைத்தான் தான் எழுதியிருப்போம். ஓகேவா? இங்கே நம்ம எழுதும் போது பைத்தான் ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அங்கே உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது சிஎல்ஐ கமாண்ட்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். உள்ள இந்த ஏடபிள்யூஎஸ்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது சிஎல்ஐ கமாண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். EC2 அந்த மாதிரி கமாண்ட்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஏடபிள்யூஎஸ் கமாண்ட்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் உங்களுக்கு பார்க்க பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ டெராஃபார்ம்னு ஒரு டூல் நம்ம படிக்கணும். வில் பி லேர்னிங் a tool called Terraform. ஓகே, இந்த டூல் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் ஆட்டோமேட். இப்போ பண்ணல பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வச்சு பண்ணதை நம்ம இந்த டூல் வச்சு பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம HCL லாங்குவேஜ் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிடும். இப்போ நீங்க உங்க ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, AWS சாம்பிள். ஓகே, சிம்பிள் ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் டேக் திஸ் டயக்ராம். இப்போ இந்த டயக்ராம் இருக்கா? என்ன இருக்கு? அமேசான் கிளவுட் ஃப்ரண்ட் இருக்கு, AWS S3 இருக்கு, ELB இருக்கு, AWS ECS இருக்கு, எலாஸ்டிக் கேட்ச் இருக்கு, டேட்டா ஸ்டோர்ல எலாஸ்டிக் கேட்ச், அரோரா, DB. இது எல்லாமே கிரியேட் பண்ணணும். நீங்க மேனுவலா இது கிரியேட் பண்ணணும், இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும், இதெல்லாமே கனெக்ட் பண்ணணும் கரெக்டா. இந்த ஆர்கிடெக்சர் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணணும் கரெக்டா. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஐ வில் டவுன்லோட் திஸ். ஓகே, I'll download this. எனக்கு chat GPT அப்லோட் அட்டாச் இருக்கு. ஓகே, பட் ஐ வாண்ட் டு லாகின். ஃபைன், நான் என்ன பண்றேன், ஓகே, okay, just mute yourself. There is noise. Yeah, fine. Okay, நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம்? Yeah. Fine, இங்க வாங்க அப்படியே.
இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், மை இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த ஆர்கிடெக்சரை நான் ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்கிடெக்சரை நான் மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நான் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதிடுவேன். ஓகே, நான் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஒரு லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா எப்போல்லாம் இந்த ஆர்கிடெக்சர் வேணுமோ அப்போல்லாம் இந்த கோடை ரன் பண்ணால் இந்த ஆர்கிடெக்சர் கிரியேட் ஆகிடும். தட்ஸ் ஆல். பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ இப்போக்கு நான் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் எழுதுறதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணல. ஸோ நான் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன். சி ஒர்க் அதை பார்க்கலாம். இந்த இமேஜை ChatGPT கொடுக்குறேன். ஓகே, இந்த இமேஜை ChatGPT கொடுத்து ஓகே ரைட்டர் மோஸ்டா அவ்வளோ அக்யூரேட்டெல்லாம் எழுதாது மோஸ்டா எனக்கு தெரிஞ்சு. பட் இப்போதைக்கு இது போதும். ஓகே, ரைட்டர் டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் அபோ இமேஜ். ஓகே, ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டா எடுக்குது, ஓரளவுக்கு எடுத்துருச்சு. ஓகே, சூப்பர், இமேஜ் யூஸ் பண்ணி எடுத்துருச்சு. இப்போ டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட் எடுக்குது. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு என்னோட டெவாப்ஸ் கிளாஸ்ல சொல்லி தருவேன். இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட பர்பஸ் என்ன, அந்த சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் கீயோட புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வரேன். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் வரி, வில் பி சீயிங் திஸ் கான்செப்ட்ஸ் இன் அவர் டெவாப்ஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்களா? ஸோ அப்போ இந்த டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட் தான் அந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு, இதுதான் டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட். கிளியர்? நம்ம காமிச்ச ஆர்கிடெக்சருக்கு இதுதான் டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட். அப்போ இதுக்கும் இந்த டெராஃபார்ம்ங்கிற டூல் உங்க அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும், ஆக்சிஸ் அண்ட் சீக்ரெட் கீ ரீஜியன், நீங்க ரீஜியன் சொல்லணும், ஆக்சிஸ் கீ அண்ட் சீக்ரெட் கீ சொல்லணும். இதெல்லாம் சொன்னாதான் என்ன பண்ண முடியும், இட் வில் go into your phone and will do. கிளியர்? புரியுதா? ஸோ அப்போ பிகைண்ட் த சீன் என்ன ஆகும், AWS கமெண்ட்ஸ் தான் எக்ஸிட் ஆகும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அதான் நேட்டிவ், அதுதான் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? எவரிவன் காட் கிளியர்? புரியுதா? கிளியர்? ஸோ அப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இந்த ஆக்சஸ் ஹிஸ்டரி ரொம்ப ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கணும். கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? புரியுதா? ஓகே, ஸோ அப்போ புரியுதா, இந்த ஆக்சஸ் ஹிஸ்டரிக்கு இதை வச்சு நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். இப்போ புரியுதா? அப்ப இந்த கமெண்ட்ஸ் நீங்க டெர்மினல் வழியா எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்காக கிடையாது. மீன்ஸ் அதுக்கு தான், பட் மெயின் பர்பஸ் அது கிடையாது. இந்த மாதிரி பர்பஸ் தான் ஆட்டோமேஷன் பண்றோம். அப்ப பிகைண்ட் த சீன் இங்க பாருங்க, இது வந்து HCL லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த HCL லாங்குவேஜ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அங்க போகும்போது கமாண்ட்ஸ் தான் கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகே, AWS கமாண்ட்ஸ் தான் கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகே, convert above script to AWS CLI commands. See, இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் AWS CLI commands கொடுத்து பாருங்க. கிளியர்? புரியுதா? ஸோ இது இப்போ நம்ம சொன்ன இதெல்லாம் கமெண்ட்ஸ், AWS CLI கமெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்றது கமெண்ட், நெக்ஸ்ட் கிளவுட் ஃப்ரண்ட் கிரியேட் பண்றது கமெண்ட், அப்புறம் வந்து லோட் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்றது கமெண்ட், கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ற கமெண்ட். ஓகே, this is the easiest task definition command. Create cache cluster command, database create பண்ற command, DynamoDB create பண்ற command. Okay, so when I run the Terraform script, okay, just wait a minute, I'll show you. Where is my file?
Clear? Fine. Anyone have any doubts? Clear? அப்ப புரியுதா? அப்ப இந்த சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் கீ அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இதுக்குதான் மெயின் பர்பஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? யூசிங் சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் கீ, சீக்ரெட் கீ அண்ட் ஆக்சஸ் கீ, நீங்க சிஎல்ஐ வழியா லாகின் ஆகி, ஓகே, சிஎல்ஐ வழியா லாகின் பண்ணி நீங்க டைரக்டா கமெண்ட்ஸ், ஓகே, டைரக்டா கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். டைரக்டா என்ன கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். AWS CLI கமெண்ட்ஸ் இருக்கு, அது நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, படிச்சு நீங்க என்ன கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கிரியேட்டர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிசோர்சஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த சேம் ஆக்சஸ் கீ சீக்ரெட் கீ யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? இது மாதிரி டெராஃபார்ம் ஸ்கிரிப்ட்லயோ இல்லை பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட்லயோ ஆட் பண்ணி யூ கேன் கோ அண்ட் லாகின் அண்ட் யூ கேன் கிரியேட். ஓகே, சிஎல்ஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சிஎல்ஐ யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கமாண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். சரி, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. பெரிய சிஎல்ஐ யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன டாஸ்க் என்ன பண்ணிக்கலாம் தவிர ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்சர்க்குலாம் டெராஃபார்ம் தான் வில் பி பர்ஃபெக்ட். ஏன்னா நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா, இப்போ நீங்க சிஎல்ஐல கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க டெலிட் பண்ணும்போது இப்போ நீங்க ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்சர், ஓகே, ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்சர், இப்போ இந்த ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ஆர்கிடெக்சரே நீங்க சிஎல்ஐ யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இந்த ஆர்கிடெக்சர் சிஎல்ஐ யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ உங்க கம்பெனில இது டெலிட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க ஒன்னொன்னா டெலிட் பண்ண மாதிரி, நீங்க ஒன்னொன்னா, ஓகே, ஒன்னொன்னா டெலிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ரெண்டாவது, நீங்க என்னென்ன கிரியேட் பண்ணீங்களோ உங்களுக்கு தெரியாது கரெக்டா. ஏன்னா நீங்க ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்சரா கிரியேட் பண்ணும்போது என்னென்ன கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க தெரியாது. ரைட்டா? ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்சர், இப்போ நீங்க விபிசியே கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? விபிசி கிரியேட் பண்ணுவீங்க, சப்நெட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, பப்ளிக் சப்நெட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, பிரைவேட் சப்நெட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, இவ்வளோத்தையும் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. இவ்வளோத்தையும் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இது டெலிட் பண்றது என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. அப்ப நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும், என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னு நோட் பண்ணி வச்சா டெலிட் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப சிஎல்ஐல நீங்க என்னெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சாதான் டெலிட் பண்ண முடியும். அப்ப நீங்க ஏதாவது டெலிட் பண்ணதுக்கு மிஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா டெராஃபார்ம் அப்படி கிடையாது. டெராஃபார்ம் நீங்க உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுவே டிஃபால்ட்டா ஸ்டேட் ஃபைல் ஒன்று இருக்கும், அதுல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. என்னெல்லாம் அது கிரியேட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஜஸ்ட் டெலிட்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுப்பீங்க, டெராஃபார்ம் டெலிட்னு ஒரு கமெண்ட். அந்த கமெண்ட் கொடுத்தா நான் எதுல அது கிரியேட் பண்ணிச்சோ அதுவே டெலிட் பண்ணிடும். அப்ப எதுக்கு யார் ஞாபகம் வச்சுக்கோனா அது ஸ்டேட் ஃபைல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ. என்னெல்லாம் அது கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோ அது எல்லாமே அது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஸோ த்ரூ தட் இட் வில் டூ. கிளியர்? புரியுதா? ஸோ டெராஃபார்ம் இஸ் பெஸ்ட், சிஎல்ஐ பெஸ்ட் கிடையாது. கிளியர்? சிஎல்ஐ சின்ன பர்பஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். DevOps பீரியட்க்கு சிஎல்ஐ மேண்டேட்டரி. நோ நீட் சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு அட்ஸ் DevOps we should know Terraform, that's all, and Python. சிஎல்ஐ வேணாம். ஓகே, சிஎல்ஐ வேணாம். இன்டர்வியூல கேட்க மாட்டாங்க, இன்டர்வியூல சிஎல்ஐ கமெண்ட்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. பட் இது யாருக்கு அப்படின்னா நீங்க DevOps AWS சர்டிஃபிகேஷன் போறீங்கன்னா அங்க கேட்பாங்க சிஎல்ஐ கமெண்ட்ஸ். ஒரு சிஎல்ஐ என்ன இது மாதிரி வரும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து AWS SDKன்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த டெராஃபார்ம்லாம் இருக்குல்ல, இந்த டெராஃபார்ம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போய் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏபிஐ கால். ஓகே, இந்த எஸ்டிகே யூஸ் பண்ணி தான் ஏபிஐ கால் பண்ணி பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதை பற்றி மேபி நான் ஃபியூச்சரில் ஒரு பெரிய கிளாஸாக பண்ணுறேன். இது ரொம்ப டெப்த்தாக போகிற மாதிரி இருக்கும். எப்படி உள்ள அதை ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எப்படி அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் போகிறதுக்கு ஏபிஐ கால்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப டெப்த்தாக போகும். மேபி ஆன் ஃப்ரீ டைம் we can discuss about this topic. இன்னுமே டீப்பாக உள்ள போய் பார்க்கலாம். கிளியர்? ஓகே, எனி டவுட்ஸ் you can ask. Anyone have any doubts? Clear. Okay, thank you friends. That's all from my end. Okay, so உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சிருக்கும் அந்த சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் கீயோட பவர். ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு யூசர்ஸ்க்கும் ஒரு ஐஎம் ரோல் யூசர்ஸ்க்கும் சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இப்போ இது வந்து ரூட் யூசரோட சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் கீ. அப்போ எல்லா பெர்மிஷன் இருக்கும், ரூட் யூசருக்கு என்ன இருக்கும் எல்லாமே பண்ண முடியும். அப்போ ரியல் டைம்ல இதை ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ரியல் டைம்ல என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த ரூட் யூசரோட சீக்ரெட் கீ ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ரூட் யூசரோட
சீக்ரெட் கீ வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க சொல்றேன். I'll be teaching you, just wait a minute. ஏன்னா இது நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஓகே, இதை நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை வச்சு என்ன வேணா பண்ண முடியும், எல்லா ரிசல்ட்ஸ் வேணா கிரியேட் பண்ண முடியும் மாதிரி. ஸோ அப்போ ரியல் டைம்ல இதை ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐஎம் குள்ள இருக்கும். சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் கீ எதுக்குள்ள வரும்? ஐஎம். ஏன்னா இது செக்யூரிட்டி. ஸோ ஐஎம் குள்ள போறீங்க அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ டேஷ்போர்ட் போறேன். This is your dashboard. This is your user groups, users, nodes, policy, identifiers, and the account settings. Yeah. Okay, in a dashboard page. Okay, I go to my dashboard. So yeah. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஒரு யூசர்ஸ் போயிட்டு you have to create a user. ரியல் டைம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அது கிரியேட் a user called பிரேம் டக்குன்னு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த யூசருக்கு நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன், அது மட்டும் கிரியேட் யூசர், கஸ்டம் பாஸ்வேர்டில் அட்டாச் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் நான் நெக்ஸ்ட்டு அட்டாச் பாலிசி. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், என்ன பாலிசி, ஈஸ் டு மிஷின். இந்த யூசருக்கு ஈஸ் டு மிஷின் மட்டும் நான் ஆக்சஸ் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இந்த யூசருக்கு என்ன பண்ணுறேன், ஈஸ் டு மிஷின் மட்டும் ஆக்சஸ் கொடுத்துறேன், ஃபுல் ஆக்சஸ். வேறு எதுவும் ஒரு ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். கிரியேட் யூசர். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே, ரிட்டர்ன்ஸ் யூசர்ஸ் இதான் தவிர கண்டினியூ. இப்போ இந்த யூசருக்கு சொல்லிட்டு சீக்ரெட் கீ செக்யூரிட்டி, இந்த யூசர் பிரேம் யூசருக்கு செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியல் இருக்கு. அவருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, கிரியேட் ஆக்சஸ் கீ. ஓகே, கமாண்ட் லைன் எது வழியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறேன், கமாண்ட் லைன் வழியாவா, லோக்கல் கோட் வழியா, இட்ஸ் யுவர் விஷ், நீங்க எதெல்லாம் கொடுக்கலாம். நான் கமாண்ட் லைன் கொடுக்குறேன். கமாண்ட் லைன் கொடுத்துட்டு ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு நேம் இல்லை வேற பேர் என்ன கொடுத்துக்கலாம், கிரியேட் ஆக்சஸ் கீ. சி அப்போ பிரேம்ங்கிற யூசருக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இந்த சீக்ரெட் கீ இந்த ஆக்சஸ் கீ யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களால் என்ன ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், EC2 மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். S3 இல்லை வேறு எதுவும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. கிளியர். இப்போ ரியல் டைம்ல இப்படி தான் கிரியேட் பண்ணி தருவாங்க. அந்த யூசர்ஸ்க்கான சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் தான் கொடுப்பாங்க. அப்போ அவருக்கு என்ன பெர்மிஷன் இருக்கோ அது வச்சு தான் இந்த 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 கீக்கு அவ்வளோதான் பெர்மிஷன் இருக்கும், வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. கிளியர், புரியுதா? ரியல் டைம்ல நீங்களும் பண்ணும்போது இது பண்ணுங்க. ரூட் நான் யூஸ் பண்ண மாதிரி ரூட் கிரெடென்ஷியல் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நீங்க யாருக்காச்சும் ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் காஸ் டு ப்ராப்ளம். So I'll delete the secret key access key. Nice. Any doubts? Yeah, you get it. So let's see tomorrow. Thank you, friends. Thank you. If you have doubts, you can ask. I will continue. Thank you. Take care. Bye. Yeah, thank you.